गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सोमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम केर पाला परम केर श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तारो तरा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा जीन जरी के सब पर डालो कर राखो थिर त्यार उतालो सोना आइस को तुरत सितारे सर बंधन में कीनस त्यारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे हाँ जदों धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारे कारज करके गुरता जोत गुरु ग्रंथ साहिब पंज प्यारियां विच रख के अलोप होना चाहिए ते सारियां तैयारियां हो रही हैं। सतगुरु पातशाह जी की विचार पिछले दिन सरवण की। सतगुरां ने घोड़े वालिया घोड़ियां का तवेला है जिस दे विच सेवादार नूं कहा कि जाके जिहड़े चंगे चंगे घोड़े आ उन्हां ते काठियां पा दिओ उन्हां नूं तैयार कर दिओ। तवेले वाले सेवादार ने घोड़ियां ते काठियां पा दित्तियां जिवें सतगुरां दा नीला घोड़ा ते होर कोई जिहड़े भी घोड़े सन क्योंकि सतगुरु अकल्ले नहीं अपने नाल होर पता नहीं कैसियां कैसियां चढ़दी कला दीयां रूहां भी नाल लैके जांदे आ। उस तो बाद सतगुरु पातशाह जी संगतां नूं धीरज दे के उपदेश दे के सिंघासन तो खड़े होए ते बाहर जो दूर तक संगतां बैठियां उन्हां दे विच आके खड़ गए। बाहरलियां संगतां नूं भी खुले दर्शन दे रहे न और उस वेले दा कौतक बड़ा अनोखा है। सिखां ने संगतां ने फील किया कि सतगुरु साडे विच खड़े आ पर स्पर्श नहीं हो रहा। भाव सतगुरु चाहण तां खड़े खड़े पंजां तत्तां नूं पंजां तत्तां विच मिला देण ते अपनी सूखम स्वरूप दे दर्शन दे जाण। सूखम रूप नाम निरंजन काया का आकार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। साडा जो तीसरा शरीर है तीन शरीर हैं साडे का स्थूल शरीर है जो पंजां तत्तां दा बनिया। एक सूखम शरीर है इहदे विच जिन्हों असीं आत्मा कहते हाँ ते एक कारण शरीर है जिहड़ा दोनां नूं जोड़ के रखदा है। सूखम ते स्थूल नूं जोड़ के रखण वाला कारण शरीर। तो हुण सतगुरां ने ऐसा कौतक विखाया है कि संगतां नूं इह फील होया कि सतगुरु पातशाह जी खड़े तो है विच
ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੁਕੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਲੁਕਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਓਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ, ਔਰ ਇਉਂ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਭਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭੇ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲੇ। ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੜਾ ਧਰ ਕੇ, ਰੁਪਈਆ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਹਾਂ ਰਹੇ ਸਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਜੀਨ ਜਰੀ ਕੇ ਸਬਰ ਡਾਲੋ, ਕਰ ਰੱਖੋ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਉਤਾਲੋ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਆਇਸ ਕੋ ਤੁਰਤ ਸਿਦਾਰੇ, ਸਰਬੰਗਨ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਸਨ ਵਿਭੂਖਨ ਸੁੰਦਰ ਪਾਏ, ਦੇ ਕਵਕਾ ਤਿਸ ਥਾਨ ਫਿਰਾਏ। ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਵਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੜਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੜਿਆਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਮਾਂ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਢੂਈ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਝੁੱਲ ਪਾਏ ਹਨ। ਆਪੋ ਤੈਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਪੀਰ ਬੋ ਜਹਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਜੀ। ਕੌਤਕ ਦਰਸੇ ਮਨ ਬਿਸਮਾਈ, ਜਲਤ ਮਸਾਲ ਝਾਰ ਸਮਦਾਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਖਰੀ ਸਬਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭੈ, ਕਿਸ ਕੀ ਸਮ ਕਹੋ ਕੌਣ ਨਾ ਲੋਭੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਛਿਪਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਮਕੇ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਖ ਪਰ ਜੋਤ ਜਗੁਨੀ ਲਸੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਹਿਤ ਖਰੇ ਕੱਟ ਕਸੇ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ 3 ਫੁੱਟੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਟੰਗਿਆ, ਔਰ ਭੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਸਭ ਕੋ ਉਪਜਿਓ ਆਨੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਕਨਾਤ ਕੇ ਚਹਿਤ ਪਰਵੇਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਧ, ਤੰਬੂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆਗਾ, ਕੱਲੀ ਕਨਾਤ ਲਾਈ ਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਰ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟ ਆਦਿ ਛਿੜਕਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਈ ਉਚਰੇ 14 ਨਰ ਸਮਦਾਈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਤ ਹੈ ਸਭਨ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਤ ਹੈ ਇਮਲਕ ਬਿਸਮ ਵਿਸਾਲ। ਪਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ। ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਦਿਵਯ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਤੈ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੜੇ ਖੜੇ। ਤੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕੰਚਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਦਿਵਯ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਵਯ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਪ ਮਾਲਕਾ ਜੈ ਕਹਾ ਜਵਾਲਤ ਮਸਲ ਕੇ ਚਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਵਤ ਧਾਰ ਫਲੇਲ ਕੀ ਕਿਤੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਚਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ। ਫਲੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਨਾ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤਰ ਫਲੇਲ। ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਗਾਈਆਂ। ਚੌਪਾਈ ਦਿਨ ਸਮ ਪਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ ਤਿਮਰ ਸਗਨ ਚੌਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਚਾਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇ?
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਚਰਨ ਚਿਖਾ ਦਿਸ਼ ਚਲੇ, ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਸ਼ੋਭਤ ਭਲੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਉਸ ਕਨਾਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਨੀ ਕਨਾਤ ਪੌਰ ਜਿਸ ਥਾਨਾ, ਤੈ ਤਿਰ ਹੈ ਕਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਨਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ 10-12 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ 10-15 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਔਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਏ ਚਿਖਾ ਪਰ ਬੈਨੇ ਜਬੈ, ਤਰਤ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਦੈ ਕਰ ਸਬੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਖਾ ਬਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਤਾਸਨ ਕੋ ਜਵਲਤਾ ਹੋ, ਨਮੋ ਕਰਤੇ ਹੀ ਬਹਿਰ ਸਿਧਾ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਮੇਂ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਪੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੀਰਜ ਧਰਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਚਿਤਾ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਨਖ ਸਿਗੰਧ ਤੁਫੰਗ ਟਿਕਾਈ, ਵਰਛੀ ਦਹਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਨੁਖ ਟੰਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਸ਼ੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਬਜ ਜਮਦਾਰ ਕੁਠਾਰਾ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਮੈਂ ਧਰੇ ਸੁਧਾਰਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ, ਪੇਚ ਕਬਜ, ਬਰਸ਼ੀ, ਕੁਹਾੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕੁਹਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਕੂਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੰਜਰ ਤਰਕਸ਼ ਖਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਰੂਪ ਵੀਰ ਰਸ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਔਰ ਖੰਜਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਖਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ 3 ਫੁੱਟੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਦਨ ਅਧੀਨ ਸੋ ਨੈਣ ਪੁਰਫੁੱਲੇ, ਜਿਗਾ ਦਮਕਤੀ ਕਲਗੀ ਝੂਲੇ। ਔਰ ਜਿਗਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਗਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਚਿਨ ਬਦਨ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰੇ, ਲੋਚਨ ਸਬਨ ਚਕੌਰਨ ਜੋਰੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਕੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੂਰੋਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਦੀਪਤ ਤੇਜ ਕੋ ਪਿਕ ਪਿਕ ਸਾਰੇ, ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਮਕਣ ਲੱਗਿਆ ਚਿਹਰਾ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਬਿਕਸਤ ਬਿਸਮਾਏ, ਬਿਨਾ ਨ ਵੇਖ ਤਿਸੀ ਦਿਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਨੈਣ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾ ਨਿਵੇਖ ਤਿਸੀ ਦਿਸ ਲਾਏ। ਬਿਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਨ ਚੰਦਨ ਅਗਰਾਦ ਕਨੇਰੇ ਚਿਖਾ ਵਿਸਾਲ ਰਚੀ ਸਭ ਲੇਰੇ। ਔਰ ਗਨ ਚੰਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਦਨ ਆਦਿ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਏ ਅਰੂਡਨ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ 14 ਈਤਨ ਜਹਾਂ ਮਹਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਐਸ ਤਬ ਦੀਨ ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਰੁਕ ਸਕੀਨ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੁਤ ਰਹਿਤ ਤਿਸ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਕਰਨਾ ਸਹਿਤ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿਆ ਇਸ ਥਲ ਰਹੋ ਦੇਗ ਵਰਤਾਵੋ ਸ਼ਰਦਾ ਜੁਤ ਸੋ ਸਿੰਘ ਟਿਕਾਵੋ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਦਰਬ ਅਸਾਂਕੇ ਹਾਜੋ ਆਏ ਤਿਸ ਤੇ ਨਹਿ ਮੰਦਰ ਚਿਨਵਾਏ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਦੇਗ ਪਰ ਦੇਹੋ ਲਗਾਈ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਨੇ ਮਹਿਲ ਤਿਸ ਕੁਲ ਗਲ ਜਾਏ ਯਾਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਸਰਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਹਿਨ ਇਤੋਰੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬੋਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇਗ ਚਲਾਵੈ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਿਸ ਤੇ ਖਾਵੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਐ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਫੈਲ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਟਾਪੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 17 ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਪੂ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਟਾਪੂ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਬ੍ਰਿੰਦਕ ਇਹਾਂ ਬਨੇ ਹੈ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਗ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕਰੋ ਪਕਾਵਨ ਦੇਹੁ ਵਰਤਾਏ ਧਨ ਕੀ ਚਿੰਤਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦ ਲਾਈ ਫੌਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਫੌਜ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਖਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ।
ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਐਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਚਕਾ ਦੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਲੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਾਬਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੰਦੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਲੜ ਪਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਲਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਿਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਆ, ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਚਿਖਾ 'ਚ ਬੜੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਚੂਨ ਪੂਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਦੇ ਖੀਰ, ਕਦੇ ਕੜਾਹ, ਕਦੇ ਤਸਮਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਨਗੇ, ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੁਨ ਸਭ ਹਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਥਿਰ ਚੌਕਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿਖਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਿਖਾ ਵੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਵਲਤ ਹੁਤਾ ਸੇ ਨ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਸਕਲ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਬ ਇੱਕ ਨਾਥ ਪੌਰ ਤਜ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮੈਂ ਤਬ ਸੁਨ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁ ਫਤਿਹ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲਤ ਸੁਖ ਮਤੇ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਖਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਡੇਰੇ, ਨਹਿ ਸਰੀਰ ਕੇ ਪਰਸੀ ਨੇਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਬ ਸਮਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਗਾਏ, ਜੋਗ ਅਗਨ ਤੂਰਨ ਉਪਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸਦਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ 10-12 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਖਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੜ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਪੰਜ ਪਦਾਰੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਰ ਖਰੇ ਪੁਕਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਗगन में होवा, सुनियो श्रोन कछ नैन न जोवा। ਔਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗਨ ਦੇਵਨ ਮੇ ਨੌਬਤ ਬਾਜੇ, ਸੁਣਤ ਸ਼ਕਲ ਜਿਮ ਧੀਰਜ ਗਾਜੇ। ਨੌਬਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਢੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਨੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਗੂੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਨ ਗਾਜਤ ਮਾਤੂਰੀ ਕਨ ਮਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਢੋਲਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਭਇਓ ਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨਾ, ਲਾਲ ਵਰਨ ਸਭ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਬਰਖਾ ਕਰ ਕਛ ਕਨ ਲਟੇ, ਸਾਵਣ ਕੀ ਸੰਧਿਆ ਮੇ ਫਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੀ ਪੀਂਘ, ਉਹ ਪੀਂਘ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਂਘ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਸਜਲ ਤੇ ਬਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਦ ਦਿਖਿਅਤ ਬੀਤ ਕੇ ਅਰਨ। ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਧੀਰ ਬਿਮਾਨਨ ਕੀ ਬਹੋਏ, ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਜਾਨ ਸਭ ਕੋਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ, ਦਿਵਿਆ ਰੂਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਨ ਹਨ, ਦਿਵਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ, ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੀਰ ਬਾਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਦਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਤੁਲ ਤੇਰ ਔਰ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਰਵਾਨ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤਿਹ, ਮਿਲੇ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਗਨ ਜਿਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੁਲ ਬਲ ਤੇ ਪਰ ਹਰੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋੜ ਸਮੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਜਾ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਲਾਇਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਪੰਖੀ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੰਖੀ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਬਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖੋ ਕਾਂਧੀ ਉਸਾਰੋ ਨੀਮਾ, ਸਾਡੇ 3 ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਓਏ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਨਾ ਉਹ 3.5 ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਘਣੀ ਤਾਂ 4.25, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 3.5 ਤੋਂ 4.25 ਹੱਥ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 3.5 ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ, ਲੰਬੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3.5 ਜਾਂ 4.25 ਹੱਥ ਹੈ। ਤੋ 3.5 ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਉਹ ਮੰਨੀ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਫੂਕਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਣ ਖੋਜਣ ਜਾਹੀ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, पोप मद ज्यों बास मस्त है, मुकरमा जैसे शाही, तैसे ही हर बसै निरंतर, घाटी खोजो पाई। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशाने माहे, ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगिरी ना है। 3.5 हाथ तेरी सीमा, सीमा हुंदी है हद, जिवें भारत दी हद है विचाले तार लगी हुई आ, इस तरह साडी हद पैर दे गूठे तो लैके सिर दे जूड़े तक है। इदू बाहर जाण दी लोड़ नहीं, इहदे विचों ही रब नूं लभ सकदे आ। कहो सतनाम। अपने अंदरों मिल सकदा। खैर सतगुरु पातशाह जी दे वास्ते कहंदे बहुत सुंदर विमान आ रहे हैं, महाराज जी चलो सचखंड लै चलिए। सवैया पंकज पूत विपूत मिले शिव, आन मिले परहूत समेता। तो ये सारे देवतियां दे नाम भी भाई साहब लिखते, ब्रह्मा विष्णु शिव जी इंद्र समेत नारद आदि। नारद गावत बन गए, गुरु नानक के पद जे सुख हिता। नारद मुनि ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਕੇ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਐ ਪੁੱਛੋ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਥਾਨ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਣਾ ਵਜਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ। ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੀਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ।
ਆਦ ਹੋਤਾ ਸਨ ਦੇਵ ਸਭੇ ਬਰ ਦੇਵ ਬਧੂ ਹੋਏ ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਧੰਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹਨ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਨਿਹਾਰੇ ਕੈ ਦਿਖਰਾਈ ਬਪਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਬੰਦਨ ਜੋਗ ਨਿਕੰਦਨ ਕੋ ਦੁਖ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਥਰ ਚੋ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰੰਥ ਸਚਿਵਰ ਪੁੰਜ ਪਚਿਵਰ ਕਹਿਥ ਲਿਓ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਬਲਬਾਂ ਦਾ। ਸੁਬਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਵਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਤੇਜ ਵਿਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਬਿਕਸਿਓ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੰਦ ਦਿਪੇ ਮੁਖ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਪਚਿਓ ਵਰ ਕੈਠ ਲਿਓ ਸੁਖ। ਵੈਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਮੁਖੜਾ ਇਉਂ ਚਮਕਦਾ ਮਾਨੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਬਿੰਦ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੇ ਤੁਰਕਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਪਾਏ ਰਿਸੇ ਚੁਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਤੁਰਕਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਮਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਚਿਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆਗਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश। हे पूरन हे सर्व मैं गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे पीर हो बनहार। हे संत कै सदा संग आधार। हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान राखो ये बरोए। आए प्रभ शरणागति नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।